Namaste. Welcome to the Global Festival of Oneness organized by Indica Center for Moksha Studies, celebrating the life and works of Adi Shankara. My name is Anuradha and I'm the host for today's session. Let us start with a prayer. Sadashivasamarambham Shankaracharya Madhyamam Asmadacharya Paryantam Vande Guru Paramparam. In today's session, Dr. Ganesh Ishwar Bhatt will be talking to us about Advaita Tattva as enunciated in Brahma Sutras. This talk is in Sanskrit, and in the later part, we will translate it in English by Dr. Nagaraj Paturi. I'd like to introduce the speaker. Dr. Ganesh Ishwar Bhatt is the head of department and professor in Advaita Vedanta Department, Rashtriya Sanskrit Sansthan, Rajiv Gandhi Campus, Sringeri. After studying Advaita Vedanta under Shri Gangadhara Saraswati Swamiji, he has qualified in the title examination Vidwan from Karnataka University and MA in Sanskrit from Karnataka State Open University, Mysore. He received Vidya Varidhi PhD degree from Rashtriya Sanskrit Vidyapeeth, Tirupati for a thesis, namely a critical study of Advaita philosophies in Vishnu Purana on the basis of Sridhariya commentary. He has edited 7 books and has written several research papers and articles in Sanskrit and Kannada language. He has delivered lectures in several religious programs and participated in many Vakyartha Sabhas and Kavi Goshtis in different parts of the country. Welcome, Dr. Bhatt. Namo Namaha. Shruti Smrti Purananam Alayam Karunalayam Namami Bhagavatpada Shankaram Loka Shankaram Bharati Karunapatram Bharati Pada Bhushanam Bharati Padamarudham Bharati Tirthamashraye Vidya Vinay Sampannam Vitaragam Vivekinam Vande Vedanta Tattvajnam Vidhushekara Bharati Ubhayesham Shringeri Jagadgurunam Charanakamalayuhu Sashtanga Pranaman Samarpayami. Aimanyaha Vedantartha Jijnasavaha Suhrudaha Shankara Jayantutsava Angataya Ayojite Asmin Vaishvika Mahotsave Bhagan Grindhan Harsham Anubhavami. Mama Pratipadyaha Vishayaha Asti Brahma Sutreshu Advaita Tattva Pratipadanam iti. Bhavantaha Jananti Upanishadvakyeshu Vidyamanan Samshayan Apakritya Upanishadam Tatparyam Kutra iti Nirnayaya Bhagavan Badarayanaha Brahma Sutrani Pridinaya. Brahma Sutrani Tameva Artham Pratipadayanti Yaha Arthaha Upanishatsu Vidyate. Sarvepi Vedantaha Arthad Upanishadaha Advaita Tattva Pratipadanaya Pravruttaha. Darshanikeshu Dvividhaha Bhavanti Kechana Tarkikaha Kechana Mimamsakaha. Tarkikaha Tarkena Siddhantam Sthapayanti Mimamsakaha Arthat Ye Vedartham Mimamsante Te Vedam Paramam Pramanam Matva Vedartha Vicharena Siddhantam Sthapayanti. Bhagavatpadanam Bhashyad Idam Asmabhihi Avagamyate Tarkikaha Dvaitinaha Vedantinaha Advaitinaha iti. Kvachit Taittariya Bhashye Upasankramana Shrutyartha Vichara Kale Bhashyakaraha Yada Kanchit Vicharam Arabhante
तदा कश्चन आक्षिपति अयं विचारः भवितुमेव नार्हति, यतः अत्र प्रतिपक्षभूताः बहवः सन्ति तार्किकाः। भवान् अर्थात् वेदार्थवादी एकाकी वेदार्थवादी एकत्वं प्रतिपादयति, नानात्ववादिनः बहवः सन्ति तार्किकाः, अतः तेषां जयः न सम्भवति इति तत्र आक्षेपः आसीत्। स्पष्टम् अनेन इदं ज्ञायते यत् यः वेदार्थवादी सः एकत्वं प्रतिपादयति। अध्यासभाष्येऽपि भाष्यकारेरुक्तम् अस्यानर्थहेतोः प्रहाणाय आत्मैकत्वविद्याप्रतिपत्तये सर्वे वेदान्ताः आरभ्यन्ते। सर्वे वेदान्ताः अर्थात् उपनिषदः आत्मैकत्वं प्रतिपादयन्ति। अतः वेदान्तार्थनिर्णयाय प्रवृत्तं ब्रह्मसूत्रमपि एकत्वम् अद्वैतं प्रतिपादयति। यद्यपि सर्वाणि सूत्राणि साक्षात् परम्परया वा अद्वैतं प्रतिपादयति, तथापि यत्र स्फुटम् अद्वैततत्त्वं भासते तत् स्थलं स्वीकृत्य कानि सूत्राणि स्फुटम् अद्वैतं निरूपयन्ति इति दर्शयितुम् अहं प्रवृत्तोऽस्मि। शास्त्रस्य इदम् आदिमं सूत्रं वर्तते, अथातो ब्रह्म जिज्ञासा इति। अस्य सूत्रस्य अर्थः साधनचतुष्टयसम्पन्नेन ब्रह्मणः अपरोक्षज्ञानाय वेदान्तार्थविचारः कर्तव्यः इति। तत्र ब्रह्मणः इदं ज्ञानं साक्षात्काररूपम् अवगत्यपरपर्यायेण कथ्यमानम्। इदं ज्ञानं विचारस्य फलम्। ब्रह्मज्ञानाय वेदान्तविचारः कर्तव्यः। तर्हि वेदान्तविचारस्य ब्रह्मज्ञानं फलम्। अत्र इदं विचारणीयं, ब्रह्मज्ञानं कथं फलं भवितुमर्हति। यतः फलं तदेव भवति सुखप्राप्तिः दुःखनिवृत्त्योः अन्यतरत् यद्भवति तत् फलम्। तर्हि ब्रह्मज्ञानं तु स्वयं सुखरूपं स्यात् अथवा दुःखनिवृत्तिरूपं वा स्यात्, किन्तु स्वयमेव ब्रह्मज्ञानम् एतदुभयरूपं नास्ति। तर्हि ब्रह्मज्ञानं कथं फलम् इत्युक्तौ, ब्रह्मज्ञानं सुखप्राप्तिसाधनं तथैव दुःखनिवृत्तेः अपि साधनम्, अतः तत् फलम्। एवञ्च दुःखनिवर्तकत्वात् ब्रह्मज्ञानं फलं। तत्र ब्रह्मज्ञानेन दुःखम् अर्थात् दुःखस्य कारणं बन्धः, ब्रह्मज्ञानेन बन्धः निवर्तते इत्यायाति। ब्रह्मज्ञानं बन्धं निवर्तयति, अतः बन्धः निवर्त्यः इति ज्ञायते। यदि बन्धः निवर्तते तर्हि सः सत्यः भवितुं नार्हति। यत् सत्यं तत् कदापि न निवर्तते। बन्धस्तु निवर्तते, अतः बन्धः सत्यः भवितुं नार्हति। तस्मात् इदं ज्ञायते यत् निवर्तमानः बन्धः मिथ्या। यदि सत्यः स्यात् तर्हि न निवर्तेत। अतः ब्रह्मज्ञानेन निवर्त्यमानः बन्धः मिथ्या इति अनेन ज्ञायते। अद्वैतसिद्धान्तः अयमेव अस्ति, ब्रह्म सत्यं जगन्मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। ब्रह्म सत्यम् इति तु अन्येऽपि केचन अङ्गीकुर्युः, ब्रह्मैव सत्यम् इति तु नाङ्गीकुर्वन्ति, अद्वैतं ब्रह्म इत्यपि नाङ्गीकुर्वन्ति। एवम् अन्ये वादिनः जगन्मिथ्यात्वं जीवब्रह्मणोः ऐक्यम् इदमपि नाङ्गीकुर्वन्ति। किन्तु अनेन
अस्माभिः इदं ज्ञातं भवति ब्रह्मज्ञानेन निवर्त्यमानः बन्धः मिथ्या। अतः एवं व्याख्याने क्रियमाणे शास्त्रस्य अस्य प्रयोजनम् अपि सिद्ध्यति। बन्धनिवृत्तिरेव शास्त्रस्य प्रयोजनं, बन्धश्च मिथ्या। अनन्तरम् अस्य शास्त्रस्य विषयः कः? जीवब्रह्मणोः एकत्वम् एव अस्य शास्त्रस्य विषयः। अत एव भाष्यकारैः ब्रह्मजिज्ञास्यम् इत्युक्तौ तत् पुनर्ब्रह्म प्रसिद्धम् अप्रसिद्धं वा स्यात् इति विकल्पं कृत्वा, यदि ब्रह्म प्रसिद्धं वर्तते अर्थात् ज्ञातं वर्तते तर्हि ज्ञातत्वादेव पुनः जिज्ञासा न भवति। यदि ब्रह्म अप्रसिद्धम् इत्युच्यते तर्हि अप्रसिद्धे विषये जिज्ञासा कर्तुमेव न शक्यते इत्याक्षेपः प्रदर्शितः। परिहारश्च उक्तः। ब्रह्म इति किञ्चित् वर्तते इति तु ज्ञातं, किन्तु तद् ब्रह्म अद्वैतं जीवाभिन्नं केवलं प्रज्ञान घन रूपं ब्रह्म इति तु विचारात् पूर्वं न ज्ञायते। एवञ्च अखण्डं ब्रह्म इदं शास्त्रस्य विषयः। कथम् अयं विषयः सूत्रकारेण सूचितः इति ज्ञातव्यम्। सूत्रकारेण बन्धस्य मिथ्यात्वं सूचितमिति इदानीम् उक्तम्। जीवब्रह्मणोः ऐक्यं कथं सूत्रकारेण सूचितम्? सूत्रकारः कण्ठतः इव सर्वं न वदति, अतः सः सूत्रकारः सूत्राणि प्रतिपाद्यम् अर्थं सूचयन्ति। अतः यदि सूचितं वर्तते कण्ठतः अनुक्त्वा कश्चन अर्थः सूचितः अस्ति तर्हि सः सूत्राणाम् अलङ्कारो भवति। कथम् एकत्वं सूचयति इत्युक्तौ बन्धः निवर्तते इत्युक्तं स च बन्धः कुत्र अस्ति? जीवेषु वर्तते। जीवः आत्मानं बद्धं मन्यते। कदा अयं बन्धः निवर्तते? ब्रह्मज्ञाने सति। ब्रह्मज्ञानेन जीवगतः बन्धः निवर्तते। एतत् कथं स्यात्? यदि जीवब्रह्मणोः भेदः स्यात् तर्हि ब्रह्मज्ञानेन जीवगतः बन्धः कथं निवर्तते? लोके अस्माभिः एवं दृष्टं यथा शुक्ति रजताध्यासस्थले इदं रजतम् इति प्रतीतिर्जायते, तत्र इदमंशे रजतं कल्पितं तद् रजतं शुक्तिज्ञाने सति निवर्तते। इदमंशस्य यथार्थस्वरूपं पूर्वं न ज्ञातमासीत्, तर्हि इदमंशस्य स्वरूपं कदा ज्ञायते? शुक्तिज्ञाने सति। नेदं रजतं किन्तु शुक्तिरेव इति ज्ञाने सति इदमंशे कल्पितं रजतं निवर्तते, इदमंशः शुक्तिरेव, इदमंशस्य शुक्तेः भेदो नास्ति इति ज्ञायते। एवञ्च शुक्तिज्ञाने सति यस्मात् इदमंशे कल्पितः अंशः निवर्तते तस्मात् इदमंशः शुक्तेः न भिन्नः। एवं ब्रह्मज्ञानेन जीवगतः बन्धः निवर्तते, अतः जीवः ब्रह्मणः भिन्नो न। एवञ्च यदि अनुमानप्रयोगं कृत्वा वदामः जीवः ब्रह्मा भिन्नः, ब्रह्मज्ञान निवर्त्य बन्धाश्रयत्वात्। एवं जीवब्रह्मणोः एकत्वं सूत्रकारेण सूचितम्। यस्मात् सूत्रकारः ब्रह्मज्ञानेन जीवगतबन्धनिवृत्तिं सूचयामास, तेन ज्ञायते यत् जिज्ञास्यं ब्रह्म अद्वैतं जीवाभिन्नम्। एवं प्रथमसूत्रे एव अद्वैततत्त्वम् उक्तरीत्या सूचितं वर्तते। अग्रे मया कानिचित् सूत्राणि स्वीक्रियन्ते।
यत्र स्फुटम् अयम् अर्थः प्रतीयते। तत्र प्राणस्तथानुगमात् इति प्रथमाध्यायस्य प्रथमे पादे अन्तिमम् अधिकरणं भवति। एवं तत्र विषयः अस्ति। कौशीतकी ब्राह्मणोपनिषदि काचिदाख्यायिका वर्तते। तस्याम् आख्यायिकायाम् इन्द्रः प्रतर्दनम् उपदिशति। एवम् उपदिशति, प्राणोऽस्मि प्रज्ञात्मा तं माम् आयुरमृतम् इत्युपास्व। माम् उपास्व, मम उपासनं कुरु इति आपादतः अस्य वाक्यस्य अर्थः प्रतीयते। किन्तु सिद्धान्तः उक्तः अत्र किम् उपास्यं, ब्रह्मैव उपास्यम् इति। यदि ब्रह्मैव उपास्यमस्ति तर्हि ब्रह्म उपास्व इति खलु वक्तव्यम् इन्द्रेण। इन्द्रस्तु प्रोवाच माम् उपास्व इति। इन्द्रः कश्चित् देवतात्मा, तर्हि देवताम् उपास्व इत्यर्थः आयाति, ब्रह्मणः उपासनं कथं सिद्धम् इति तत्र प्रश्नो भवति। तदा सूत्रकारः प्राह, शास्त्रदृष्ट्या तूपदेशो वामदेववत् इति। अयमर्थः, इन्द्रः अहं देवानाम् अधिपः तं मां देवेन्द्रम् उपास्व इत्यभिप्रायेण माम् उपास्व इति नोक्तवान्। किन्तु शास्त्रेण स्वस्वरूपभूतं ब्रह्म साक्षात्कृत्य ब्रह्माभेदेन आत्मानं पश्यन् इदमुवाच माम् उपास्व। एवञ्च तत्र कः अर्थः आगतः? केवलं देवतात्मा इन्द्रः अत्र न विवक्षितः, किन्तु देवतात्मनः इन्द्रस्यापि यद्वास्तवं रूपं ब्रह्म तदुपास्व। इयं शास्त्रदृष्टिः। शास्त्रं श्रुतिः, श्रुत्या जन्यः यः साक्षात्कारः स्वस्वरूपविषयकः, तं साक्षात्कारम् अनुभवन् इन्द्रः एवमुवाच वामदेववत्। वामदेवः प्रसिद्धः ऋषिः, ब्रह्मभावम् अनुभवन् आह अहं मनुरभवं सूर्यश्च इति। अहमेव एतत् जगद्रूपेण अस्मि, सूर्यः मनुः, यदिदं जगद्वर्तते तदहमेव। कथं वामदेवः सर्वं जगद्भवति इत्युक्तौ, वामदेवः स्वस्वरूपं ब्रह्म साक्षात्कृत्य सर्वमपि जगत् ब्रह्मण्येव कल्पितं यस्मात् तस्मात् सर्वमपि अहमेव इति इममर्थं मनसि निधाय एवं प्रोवाच। अतः शास्त्रदृष्ट्या तु उपदेशो वामदेववत् इति सूत्रयन् सूत्रकारः जीवब्रह्मणोः एकत्वम् अत्र सूचयां बभूव इति ज्ञातुं शक्यम्। एवम् अग्रेपि वाक्यान्वयादिति एकम् अधिकरणं वर्तते। मया मुख्यानि सूत्राण्येव उदाह्रियन्ते, अतः वाक्यान्वयादिति प्रथमाध्यायस्य चतुर्थपादे विद्यमानम् अधिकरणं मया स्वीकृतम्। तस्मिन् अधिकरणे अयं विचारः आगतः। बृहदारण्यकोपनिषदि मैत्रेयी ब्राह्मणे आत्मा वा अरे द्रष्टव्य श्रोतव्यो मन्तव्यो निधिध्यासितव्यः इति वाक्यमस्ति। तत्र दर्शनविषयत्वेन यः आत्मा उक्तः सः कीदृशः इति विचारः। इदं ब्राह्मणं किं केवलं जीवस्वरूपं प्रतिपादयितुं प्रवृत्तम् उत परमात्मानम् इति संशयः तस्य अधिकरणस्य। तत्र केवलं जीवस्वरूपं प्रतिपाद्यते इति पूर्वपक्षं कृत्वा सूत्रकारः सिद्धान्तं सूत्रयति वाक्यान्वयादिति। अर्थात् पौर्वापर्येण विचार्यमाणे इदं प्रकरणं परमात्मानं प्रतिपादयति इति ज्ञायते, अतः परमात्मैव अत्र प्रतिपाद्यः इति। एवं सिद्धान्तं कृत्वा
अन्यः आक्षेपः सूत्रकारेण दर्शितः, यदि परमात्मा अत्र प्रतिपाद्यः अस्ति तर्हि भोक्ता जीवः कथम् उपक्रान्तः? यतः तस्य ब्राह्मणस्य एवम् आरम्भः वर्तते, न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति, आत्मनस्तु कामाय पतिः प्रियो भवति, न वा अरे सर्वस्य कामाय सर्वं प्रियं भवति, आत्मनस्तु कामाय सर्वं प्रियं भवति इत्येवं तत्र वाक्यानि सन्ति। तदानीं पत्न्यादीनि भोगोपकरणानि यानि सन्ति तानि उपकरणानि जीवस्य वर्तन्ते, जीवः भोक्ता, अतः भोक्त्रा जीवेन उपक्रमः यस्मात् कृतः सः कथं सङ्गच्छते? यस्मात् सिद्धान्तः उक्तः परमात्मा प्रतिपाद्यते इति। अस्य आक्षेपस्य समाधानं स्वयं सूत्रकारेण त्रेधा दर्शितम्। तत्र प्रतिज्ञासिद्धेर्लिङ्गम् आश्मरथ्यः इति आश्मरथ्य आचार्यस्य मतम् आदौ दर्शितम्। अर्थात् यस्मात् जीवेन उपक्रम्य परमात्मा अत्र निरूपितो वर्तते, तेन जीवब्रह्मणोः एकत्वं सूचितं भवति। अन्यथा तत्र एवं प्रतिज्ञा कृता, आत्मनि खल्वरे दृष्टे श्रुते इदं सर्वं विदितम्, आत्मज्ञानेन सर्वमन्यद् विज्ञायते, आत्मा ब्रह्म। यदि जीवब्रह्मणोः भेदः स्यात् तर्हि ब्रह्मज्ञानेन तद्भिन्नः जीवः ज्ञातः न स्यात्। किन्तु इयं श्रोति प्रतिज्ञा वर्तते, तेन ज्ञायते जीवः ब्रह्मणः न भिन्नः इति। इदम् आश्मरथ्य आचार्यस्य मतम्। अनन्तरम् उत्क्रमिष्यत एवं भावादित्यौडुलूमिः इति अग्रिमं सूत्रमस्ति। औडुलूमिः इति कश्चित् आचार्यः, सः एवं मन्यते, सत्यं संसारावस्थायां तु जीवः भोक्ता, किन्तु मोक्षदशायां सः ब्रह्मस्वरूपो भवति। एवञ्च संसारदशायां जीवब्रह्मणोः भेदः, मुक्तेः मुक्तिदशायां तु अभेदः। एवं औडुलोमिः इति यः आचार्यः तस्य मतमस्ति। इदं मतद्वयम् उक्त्वा सूत्रकारः अग्रे अवस्थितेरिति काशकृत्स्नः इति अग्रिमं मतं दर्शयति। काशकृत्स्नः इति अन्यः आचार्यः, सः एवं स्वमतं दर्शयति, जीवरूपेणापि अवस्थितिः ब्रह्मणः एव, ब्रह्मैव जीवरूपेणापि अवतिष्ठते। अतः भोक्तृत्वेन प्रसिद्धोऽपि जीवः वस्तुगत्या ब्रह्मैव जीवरूपेण ब्रह्मणः अवस्थितेः भोक्तृभूतजीवरूपेण उपक्रमे सत्यपि तद् भोक्तृरूपं मिथ्या, तस्मात् यद्भोक्तुः पारमार्थिकं रूपं ब्रह्म तदेवात्र प्रतिपाद्यम्। इदं काशकृत्स्नाचार्यस्य मतम्। इदमेव मतं सम्यक् वर्तते प्रागुक्त औडुलूमिः अनन्तरम् आश्मरथ्यः इत्यनयोः मतं तु अयुक्तमिति भाष्यकारैः विस्तरेण दर्शितम्। काशकृत्स्नीयं मतं श्रुत्यनुसारी इति। एवञ्च जीवरूपेणापि ब्रह्मणः अवस्थानं काशकृत्स्नाचार्यस्य मतं तदेव सिद्धान्तरूपेण सूत्रकारेण दर्शितम्। अयमर्थः वाक्यान्वयाधिकरणात् ज्ञायते। एवम् अग्रे प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात् इत्यधिकरणं वर्तते। प्रथमाध्यायस्य उपान्त्यमधिकरणमिदम्। तत्र एवं विचारः कृतः, ब्रह्म अस्य जगतः कारणम् इति तु जन्माद्यस्यतः इति सूत्रेणैव उक्तम्। किन्तु कारणं द्विविधं भवति, उपादानकारणं निमित्तकारणं चेति। तर्हि परमात्मा अस्य जगतः केवलं निमित्तकारणं वा उत उपादानकारणमपि इति संशयः।
तत्र केवलं निमित्तकारणमिति पूर्वपक्षः, उपादानकारणमपि इति सिद्धान्तः। ब्रह्म अस्य जगतः उपादानम् इत्येव वस्तुगत्या उपनिषत्सु प्रतिपाद्यमानः अर्थः। निमित्तकारणं तर्हि किम् अन्यदस्ति वा इत्युक्तौ, यस्मात् एकमेवाद्वितीयं ब्रह्म तर्हि निमित्तकारणम् अन्यद् भवितुमेव नार्हति। यदेव ब्रह्म जगतः उपादानकारणं तदेव निमित्तमपि इति इमम् अर्थं सूत्रकारः प्राह प्रकृतिश्च इति। प्रकृतिः उपादानकारणम् इत्यर्थः। उपादानकारणम् इत्यस्मिन् अर्थे दर्शनेषु बहुत्र प्रकृतिः इति शब्दः प्रयुज्यते। एवञ्च ब्रह्म अस्य जगतः प्रकृतिः, तत्र हेतवः अपि दर्शिताः, प्रतिज्ञादृष्टान्त अनुपरोधात् इत्येव। अनेन इदं ज्ञायते ब्रह्म अस्य जगतः उपादानकारणम्। अस्तु, उपादानकारणं चेत् तेन किं सिद्धं भवति इति चेत् अस्माभिः इमम् अर्थं स्फुटतया ज्ञातुम् आरम्भणाधिकरणं द्रष्टव्यम्। ब्रह्म अस्य जगतः उपादानकारणं यस्मात्, तस्मात् ब्रह्मणः इदं जगत् न भिद्यते इति अयमर्थः तत्र स्थापितः। तत्र एवं प्रसङ्गः वर्तते, एकस्मादेव ब्रह्मणः भोक्तृभोग्यरूपं जगत् उत्पद्यते चेत् तर्हि भोक्तुः भोग्यत्वं स्यात् अथवा भोग्यस्य भोक्तृभावः स्यात्। एवं यदा सांख्यैः आक्षेपः कृतः तदा भोक्त्रापत्तेरविभागश्चेत् स्याल्लोकवत् इति परिहारः आदौ उक्तः, केवलं परिणामवादमाश्रित्य विवर्तवादम् अनुद्घाट्य। अनन्तरं विवर्तवादः उद्घाटितः, तदनन्यत्वम् आरम्भणशब्दादिभ्यः। अभ्युपेत्य भोक्तृभोग्य विभागम् अयं परिहारः उक्तः, वस्तुगत्या अयं विभागः नास्ति। अर्थात् भोक्ता अन्य एव, भोग्यम् अन्यदेव इति अयं विभागः नास्ति। कुतः? इदं हि जगत् यस्मात् ब्रह्मणः उत्पद्यते, तस्मात् ब्रह्मणः इदं जगत् भिन्नम्। तत्र भोक्तृभूतः जीवः नोत्पद्यते ब्रह्मस्वरूपः, किन्तु भोग्यभूतम् इदं जगत् ब्रह्मणः उत्पद्यते। अतः तदनन्यत्वम्, तस्मात् ब्रह्मणः अस्य आकाशादिप्रपञ्चस्य अनन्यत्वम् इति अत्र स्फुटम् आकाशादिप्रपञ्चस्य उत्पद्यमानस्य ब्रह्मणः अनन्यत्वम् उक्तम्। किमिदम् अनन्यत्वम् इत्युक्तौ आपाततः अभेदः इति अस्माभिः उच्यते, किन्तु वस्तुगत्या अनन्यत्वम् इति शब्दस्य अभेदः इत्यर्थो नास्ति। तर्हि कः अर्थः? अन्यस्य भावः अन्यत्वम्, न अन्यत्वम् अनन्यत्वम्, व्यतिरेकेण अभावः। अस्य जगतः ब्रह्मणः व्यतिरेकेण अभावः, अर्थात् इदं जगत् ब्रह्म भिन्नं नास्ति, इदं जगत् ब्रह्मणः न भिद्यते। एतावता ब्रह्मणः जगतश्च अभेदः इति तु न मन्तव्यम्। अत एव इदं भामतीकाराणां वचनं प्रसिद्धं वर्तते, न खलु अनन्यत्वमित्यभेदं ब्रूमः किन्तु भेदं व्यासे धामः। अनन्यत्वशब्देन वयम् अभेदः इत्यर्थं न ब्रूमः। तर्हि किमत्र उच्यते इत्युक्तौ भेदं व्यासेदाः, भेदं निराकुर्मः। प्रपञ्चः ब्रह्मणो न भिद्यते। अयमेव खलु शङ्करभगवत्पादैः प्रतिष्ठापितः अर्थः। प्रपञ्चः मिथ्या इत्यस्य अयमर्थः, प्रपञ्चः ब्रह्मणो न भिद्यते। यथा शुक्तौ कल्पितं रजतं शुक्तेः न भिद्यते, तद्वत् ब्रह्मणि कल्पितम् इदं जगत्
ब्रह्मणो न भिद्यते। तत्र हेतुः उक्तः आरम्भण शब्दादिभ्यः। इयं प्रसिद्धा श्रुतिः छान्दोग्योपनिषदि षष्ठाध्याये वर्तते। वाचारम्भणं विकारो नामधेयं मृत्तिकेत्येव सत्यम्। तत्र अयमर्थः उक्तः घटादिकार्यं मृदादेः कारणात् जायते। तत्र घटादिकार्यं मृदादेः भिन्नं यथा न भवति, एवं दार्ष्टान्तिकेऽपि ब्रह्मणः उत्पद्यमानम् इदं जगत् ब्रह्मणो न भिद्यते। एवञ्च प्रपञ्चस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभावः, यथा रजतस्य शुक्तेः भेदेन अभावः। परिणामवादम् आश्रित्य वदामश्चेत् एवं वक्तव्यं, घटः मृदो न भिद्यते। विवर्तवादम् आश्रित्य वदामश्चेत् रजतं शुक्तेः न भिद्यते। सूत्रकारस्तु आदौ सौकर्याय परिणामवादम् आश्रयते, पश्चात् विवर्तवादे अस्मान् प्रवेशयति। एवञ्च विवर्तवादः सूत्रकारस्य स्फुटम् अभिमतः प्रतिपादितश्च। अग्रेपि एवम् आक्षेपः कृतः अस्ति सांख्यैः, निरवयवात् ब्रह्मणः इदं जगत् उत्पद्यते चेत् तर्हि किं ब्रह्म तार्स्न्येन जगदाकारेण परिणमते उत एकदेशेन? एकदेशेन इति वक्तुं न शक्यते। सावयवे वस्तुनि इदं भवितुम् अर्हति, निरवयवं वस्तु एकदेशेन परिणमते इति कथम्? तर्हि सर्वात्मना परिणमते इति वक्तव्यम्। यदि सर्वात्मना ब्रह्म जगदाकारेण परिणतं तर्हि यथा क्षीरं दध्याकारेण परिणतं चेत् ततः परं क्षीरं नावशिष्यते, एवं जगदाकारेण ब्रह्मणः परिणामे सति ब्रह्म इत्येव नावशिष्टं खलु। तर्हि आत्मा वा अरे द्रष्टव्यः इति कस्य वा दर्शनमुपदिश्यते? एवम् आक्षेपः कृतः सांख्यैः। तदा परिहारः उक्तः, तथा नास्ति। कृष्णप्रसक्तिः निरवयवत्वशब्दकोपो वा इति प्रथमतः पूर्वपक्षं दर्शयित्वा श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् इति सूत्रकारः प्राह। ब्रह्म जगत्कारणमिति न मया उक्तं, न मया इत्युक्तौ सूत्रकारेण उक्तं। तर्हि ब्रह्म जगत्कारणमिति केन उक्तं? श्रुत्या उक्तं। तत् ब्रह्म यत् जगत्कारणं ब्रह्म तत् निरवयवम् इत्यपि श्रुत्यैव उक्तम्। तर्हि उभयमिदं श्रुत्या उपदिष्टं चेत् तर्हि श्रुत्यनुसारेण अस्माभिः व्यवस्था कर्तव्या। अतः निरवयवं ब्रह्म इति कारणात् ब्रह्मणः जगत् न उत्पद्यते इति न वक्तव्यम्। अतः अत्र तर्काणां सर्वात्मना अवसरो न भवति। श्रुत्या उपदिष्टे अर्थे श्रुत्यविरुद्धः तर्कः आश्रयणीयः, श्रौतः पन्थाः अनुसरणीयः। तर्काप्रतिष्ठानादिति तु अन्यत् सूत्रम् अस्त्येव। अतः निरवयवं ब्रह्म तथापि तत् जगत्कारणम्। अग्रे गत्वा अत्र दृष्टान्तं दर्शयति सूत्रकारः, आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि इति। कथं निरवयवे ब्रह्मणि इदं विचित्रं जगदुत्पद्यते इत्युक्तौ स्वानुभवं परिशीलयामः। स्वप्नावस्थायां यत् वस्तु अस्माभिरनुभूयते तद् वस्तुगत्या नास्त्येव, तथापि अनुभूयते। अनुभूयते चेदपि नास्ति, तर्हि कुत्र अस्ति? सर्वं कल्पितं। कुत्र कल्पितम् इति चेत् स्वप्नावस्थायाम् अन्ये तु नैव सन्ति, केवलं द्रष्टा जीवः वर्तते, तस्मिन्नेव इदं कल्पितम्। तत्र इदं कल्पितम् इत्येतावता कथम् एकस्मिन् जीवे इदं कल्पितं भवितुम् अर्हति? यदि तत्र स्वाप्नं वस्तु वर्तते, कथमस्ति? किं सः जीवः सर्वात्मना स्वाप्नवस्त्वाकारेण परिणमते वा एकदेशेन वा? इत्येवं तर्केण तत्र आक्षेपः कर्तुं न शक्यते। अतः अनुभवे अस्ति, अनुभूयमानं निराकर्तुं न शक्यते।
अत एव न हि दृष्टे अनुपपन्नं नाम इति प्रसिद्धः न्यायः। एवञ्च यस्मात् आत्मनि स्वात्मनं वस्तु कल्पितं भवति तस्मात् एवमेव चैतन्यस्वरूपे ब्रह्मणि चैतन्यस्वरूप अनुपमर्देन जगत् कल्प्यते। जगत् ब्रह्मणः उत्पद्यते इत्येतावता चैतन्ये कोऽपि विकारः न जायते। यथा स्वाप्नं वस्तु आत्मनि कल्पितम् इत्येतावता आत्मनि कोऽपि विकारः न जायते। अतः अत्र स्फुटं विवर्तवादः सूत्रकारेण बोधितः इति अस्माभिः ज्ञातुं शक्यते। अत एव भामतीकाराः अनेन हि स्फुटितः मायावादः इति स्फुटम् उल्लिखन्ति। तथा च जगन्मिथ्यात्वं तत्र तत्र सूत्रकारेण दर्शितम् इति अस्माभिः अवगन्तव्यम्। एवं जगत् मिथ्या जीवो ब्रह्मैव नापरः। जगत् ब्रह्मणः उत्पद्यते अतः ततो भिन्नं न भवति। जीवः नोत्पद्यते। जीवः नोत्पद्यते चेत् जीवो ब्रह्मैव नापरः इति सूत्रकारेण अयमर्थः कथम् उक्तः, कुत्र उक्तः इति तु जिज्ञासा जायते। सूत्रकारेणापि अयमर्थः उक्त एव अस्ति। तत्र कानिचित् अधिकरणानि पश्यामः। एवम् एकम् अधिकरणमस्ति उत्क्रान्तिगत्यागतीनाम्। तस्मिन् अधिकरणे जीवस्य परिमाणं चिन्त्यते। जीवस्य परिमाणं किम्? किं जीवः अणुपरिमाणो वा मध्यमपरिमाणो वा विभुपरिमाणो वा इति विचारं कृत्वा पूर्वपक्षावसरे जीवः मध्यमपरिमाणो न भवति। जैनमतनिराकरणे तन् दर्शितमस्ति। अतः अवशिष्टं किम्? अणुत्वं विभुत्वं च। तत्र अणुपरिमाणः जीवः इत्येव स्वीकर्तव्यम्। यस्मात् जीवः यदि विभुः स्यात् तर्हि मरणकाले अस्मात् देहात् जीवस्य उत्क्रान्तिः न स्यात्, गतिः न स्यात् इति पूर्वपक्षः प्रदर्शितः। अनन्तरम् अग्रे सिद्धान्तः प्रदर्शितः तद्गुणसारत्वात्तु तद्व्यपदेशः प्राज्ञवत् इति। अस्य का अर्थः? जीवे बहुविधाः सांसारिकधर्माः व्यपदिश्यन्ते। यतः जीवः तथा आत्मानं मन्यते, किन्तु एते धर्माः वस्तुगत्या जीवे न सन्ति। जीवः तद्गुणसारः। तस्याः बुद्धेः गुणाः तद्गुणाः। तद्गुणाः सारः प्रधानं यस्य सः जीवः तद्गुणसारः। अस्य अयमर्थः जीवे प्रतीयमानाः कर्तृत्वादयः धर्माः तस्य स्वत एव न सन्ति। ते धर्माः अंतःकरणस्य अथवा बुद्धेः धर्माः। बुद्धेः धर्माः जीवे आरोप्यन्ते। बुद्धिधर्माश्चत एव ये कामसंकल्पो विचिकित्सा इत्यादि श्रुत्युक्ताः, इच्छा द्वेषः सुखं दुःखम् इत्यादि स्मृत्युक्ताः, एते सर्वे धर्माः वस्तुगत्या बुद्धेः धर्माः, किन्तु बुद्ध्युपाधिके आत्मनि आरोप्यन्ते। तेन जीवः तद्गुणसारो भवति। जीवे एते धर्माः यस्माद् आरोपिताः, उत्क्रान्तिगत्यागतयः अपि आरोपिताः। अतः जीवस्य उत्क्रान्तिः गतिः आगतिर्वा उपपादयितुं शक्यते यस्मात् उपहिते जीवे एते धर्माः सन्ति, स्वतः न सन्ति। अतः जीवः तद्गुणसारः। कार्योपाधिरयं जीवः इति यथा उच्यते तथा जीवः अन्तःकरणोपाधिकः। वस्तुगत्या जीवः विभुपरिमाण एव इति सूत्रकारेण सिद्धान्तः दर्शितः। तथा च
ब्रह्म विभुपरिमाणं जीवोऽपि विभुपरिमाणः। जीवः कुतः विभुपरिमाणः इत्युक्तौ यस्मात् स जीवः ब्रह्मा भिन्नः। एवम् उत्क्रान्त्यधिकरणे अयं विषयः सूत्रकारेण उक्तः। एवं तत्रैव अन्यदधिकरणमस्ति यथा च तक्षोभयथा इति। तत्र एवं प्रसङ्गः वर्तते। आदौ कर्तृत्वं कस्य, किं बुद्धेः उत जीवस्य इति विचारं कृत्वा कर्तृत्वं जीवस्य इत्युक्तम्। ततः परम् अयं विचारः किम् इदं कर्तृत्वं स्वाभाविकम् उत औपाधिकम् इति। तदा सिद्धान्तः उक्तः यथा च तक्षोभयथा। जीवः कर्तापि भवति अकर्तापि भवति। वस्तुगत्या अकर्ता, तस्य औपाधिकं रूपं भवति कर्तृत्वम्। यथा लोके तक्षकः उपकरणानां सत्त्वे तक्षणादि कर्मणि प्रवर्तते, कर्ता भवति। तेषाम् अभावे स्वयं किमपि कर्तुं न शक्नोति, अतः अकर्ता। एवं जीवोऽपि बुद्ध्याद्युपाधीनां सत्त्वे कर्ता भवति। अन्तःकरणम् इति बुद्धेः नाम। किञ्च अन्तःकरणस्य सत्त्वे जीवः कर्ता भवति, स्वयं तु अकर्ता इति अकर्तृत्वमेव सूत्रकारेण प्रदर्शितम्। पुनश्च अग्रे चतुर्थाध्याये एवं विचारः आरब्धः अस्ति। परमात्मा कथं गृहीतव्यः? परमात्मा कश्चिदस्ति, परमात्मनः ध्यानं कर्तव्यं, ज्ञानं च सम्पादनीयं। किन्तु तत् ध्यानं ज्ञानं वा कथं भवति? किं जीवः परमात्मा मत्तः भिन्नः इति गृह्णीयात् उत परमात्मा मदभिन्नः इति? तदा पूर्वपक्षः प्रदर्शितः। परमात्मा तु जीवात् भिन्नः, अतः जीवः एवमेव ध्यानं कुर्यात् यत् परमात्मा भिन्नः इति। ध्याता जीवः, ध्येयं ब्रह्म, ध्यातृध्येययोर्भेदः। सिद्धान्तः उक्तः तथा न, आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च इति। अस्य कोऽर्थः? आत्मत्वेन परमात्मानं ज्ञानिनः उपगच्छन्ति। ज्ञानिनः यदा ब्रह्म साक्षात् कुर्वन्ति तदा कथं परमात्मानं पश्यन्ति? तदा आत्मभावेनैव ज्ञानिनः परमात्मानं पश्यन्ति। तत्र जाबालोपनिषदि विद्यमानं वाक्यं भाष्यकारैः दर्शितं। कथं ज्ञानिनाम् अनुभवो भवति? त्वं वा अहमस्मि भगवो देवते, अहं वै त्वमसि। अर्थात ज्ञानिनः एवम् अनुभवन्ति, हे देवते, या परा देवता, छान्दोग्योपनिषदि परा देवता इत्युक्तं ब्रह्मणः। एवञ्च हे देवते, अहं त्वमेव त्वम् अहमेव, उभयथा अत्र व्यतिहारः। अहं त्वम् एवं त्वम् अहम्, तत्त्वमसि इत्यत्रापि एवमेव। तत्पदार्थः त्वं पदार्थः, एवं त्वं पदार्थः तत्पदार्थः। ब्रह्म जीवः अस्ति, एवं जीवः ब्रह्म अस्ति। एवमेव साक्षात्कारकाले एवम् अनुभवन्ति ज्ञानिनः। ब्रह्मणः स्वस्य च अभेदं साक्षात् कुर्वन्ति। पुनश्च इदम् एकत्वमेव ग्राह्यम् इति अन्येभ्योऽपि उपदिशन्ति। आत्मेति तूपगच्छन्ति ग्राहयन्ति च, अन्यानपि ग्राहयन्ति इदम् एकत्वम्। कथं ग्राहयन्ति? एषत आत्मा अन्तर्याम्यमृतः तत्त्वमसि इत्येवम्। एवञ्च उपदेशकालेऽपि ब्रह्माभेदेन जीवं ग्राहयन्ति अथवा जीवाभेदेन ब्रह्म ग्राहयन्ति। अतः जीवब्रह्मणोः अभेदः तथैव जीवः गृह्णीयात्, ज्ञानमपि तथैव, ज्ञानमपि एकत्वविषयकं ज्ञानम् इत्ययमर्थः।
सूत्रकारेण प्रतिपादितः। तथा च जगन्मिथ्यात्वं सूत्रकारेण दर्शितम्। ब्रह्मणि यथा जगदारोप्यते एवमेव जीवेपि अन्तःकरणधर्माः आरोप्यन्ते इति दर्शितम्। यस्मात् जीवे एते धर्माः आरोपिताः तस्मादेव वास्तवाः न भवन्ति। वस्तुगत्या जीवः केवलं चैतन्यस्वरूपः ब्रह्मस्वरूपः इत्यपि दर्शितम्। अतः अनेकेषु स्थलेषु सूत्रकारः अद्वैततत्त्वं स्फुटं प्रतिपादयति इति ज्ञायते। किन्तु इदमपि अस्माभिः मनसि स्थापनीयं, यदा प्रक्रिया प्रदर्श्यते तदा प्रक्रिया द्विविधा भवति, प्रतिपादनम् उपोद्घातः इति। इदानीं प्रथमत एव जीवब्रह्मणोः एकत्वं वा जगन्मिथ्यात्वं वा अनुक्त्वा अथातो ब्रह्मजिज्ञासा इति आरभते सूत्रकारः। तर्हि सूत्रकारस्य इदम् अभिमतम् इति आदौ एव कथं वक्तुं शक्यते इति चेत् एवं भवति। प्रतिपादनप्रक्रियायां सूत्रकारः प्रवर्तते। प्रतिपादनप्रक्रिया नाम का? हेतुम् अनुक्त्वा साक्षात् प्रतिज्ञारूपेण प्रतिपाद्यस्य विषयस्य उपस्थापनं प्रतिपादनम् इत्युच्यते। अनन्तरं तत्र अग्रे गत्वा हेतुरुच्यते। इयम् एका विधा। अन्या विधा भवति सौकर्याय अग्रे वक्ष्यमाणमपि अर्थम् आदावेव उक्त्वा प्रतिज्ञायाः निरूपणम्। हेतु कथन पुरस्सरं साध्यस्य निरूपणम्। इदमेव उपोद्घातः इत्युच्यते। अतः भाष्यकाराः उपोद्घातप्रक्रियायां प्रवृत्ताः सन्ति। ते वक्ष्यमाणमपि जगन्मिथ्यात्वम् आदौ एव बुद्धौ संगृह्य उपदिशन्ति। अत एव अध्यासभाष्यं प्रवृत्तम्। स च अध्यासः प्रागुक्तरीत्या अनेकत्र सूत्रकारेण पश्चात् प्रदर्शितः इति ज्ञायते। यद्यपि भेदव्यपदेशाच्चान्यः अनुपपस्तेस्तु न शारीरः इत्यादि सूत्राणि दृष्ट्वा एवमपि प्रतीयेत यत् भेदः जीवब्रह्मणोः भेदः सूत्रकारस्य अभिमतः इति। किन्तु भाष्यकारैः इदं दर्शितं परमार्थतः अभेदः अस्ति चेदपि व्यवहारदशायां तु प्रतीयमानः भेदः निराकर्तुं न शक्यते। अतः व्यावहारिकं जीवब्रह्मणोः भेदम् आदाय सूत्रकारः प्रवृत्तः। तथा च अद्वैतं परमार्थतः मायामात्रमिदं द्वैतम् अद्वैतं परमार्थतः इति पारमार्थिकम् अद्वैतं सूत्रकारेण प्रतिपादितम्। तस्मात् यः अर्थः वेदान्तेषु तत्त्वमस्यादि वाक्यैः प्रतिपादितः स एव वेदान्तार्थ निरूपणपरेण सूत्रकारेणापि बोधितः। अतः इदम् अद्वैतं यत् गीतायामपि क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि इत्यादि वाक्येन प्रतिपादितं प्रस्थानत्रये प्रतिपादितम् अयमेव अर्थः शङ्करभगवत्पादैः बोधितः अयमेव अर्थः ग्राह्यः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अस्मिन् शङ्कर जयन्त्युत्सव अंगतया आयोजिते वैश्विकी महोत्सवे मया अयं विषयः स्वीकृतः यथा समयम् उपपादितश्च। अस्य उत्सवस्य आयोजकेभ्यः सर्वेभ्योऽपि अहम् अभिनन्दनानि अभिवन्दनानि च समर्प्य अत्रैव विरमामि। धन्यवादः। Thank you, Acharya ji. We'll go to that. Dr. Nagaraj will translate it for us, the session. Namaste. As always, the talk by Dr. Ganesh Ishwar Bhatt ji, Acharya Ganesh Ishwar Bhatt ji, is so dense, so full with content, that to give a summary translation is very difficult, but I will try.
But the topic chosen for today's talk is a really very, very interesting and curious topic, because usually we have an impression that Advaita Vedanta comes from the Bhashya. It is because of the Bhashyakara. It is because of Shankaracharya as a Bhashyakara putting Advaita into the original work, whether it is Upanishads or Bhagavad Gita or Brahma Sutra. He is putting Advaita into his Bhashya, that we are getting an impression that there is already Advaita in the Prasthanatraya. But sometimes, as a student, even for me, it used to be when I look at a particular shloka in Bhagavad Gita, this is directly giving us the impression of Advaita Vedanta. Why, how others would have interpreted it differently? How, for example, in Advaita Bhashya or Vishishta Advaita Bhashya, they would have interpreted it differently. That impression we get from the original work itself. So that Acharya Ganesh Ishwar Bhatt ji got from sutras, Brahma Sutras. He, after studying and through Adhyayana and Adhyapana, studying for himself and teaching it for others for so many years, he now got the feeling that I have to show how sutras themselves are directly giving us the import of Advaita Vedanta. Not because of Bhashya, it is sutras themselves. Sutras directly, they are actually dealing with Advaita Vedanta only. Is what Dr. Ganesh Ishwar Bhatt ji wanted to educate us about. Before starting his talk, he was saying that among the darshanas, Nyaya and other darshanas have a Dvaita in it, and only Vedanta has Advaita in it. And he mentioned that Bhashyakara, Shankaracharya, while talking about in some other context, says that there was an akshepa, there was an objection raised by others, and at the time of objection raising, they said that, oh, there are so many people, particularly the Nyaya following people, who are giving us Dvaita. So how can you how can you believe in Advaita, was the objection raised. So from that objection, we understand that there is, from the fact that there was a possibility of that kind of an objection, we realize that there were many Nayayikas or Nyaya followers who were actually into Dvaita following. Only Vedanta among darshanas is leading to Advaita Vedanta. So with that introduction, he landed into Brahma Sutra Bhashya, and because his purport is basically to the sutra itself, he chose specific sutras and showed that within the sutra itself there is Advaita Vedanta. He started with Adhato Brahma Jignasa, the first sutra, and dwelt a lot of time, a maximum amount of time was spent on this sutra only, the first sutra only, because that is where the whole point comes out. We have a tradition of Anubandha Chatushtaya. In any book, there is a tradition of writing books that the author tells you who is the target audience, what is the content, intended content of the book, what is the benefit of the book, and in what method that content is given in the book. These four are called Anubandha Chatushtaya. While showing that Adhato Brahma Jignasa has the Anubandha Chatushtaya already inside it, he was showing that the very word Brahman
is already leading us to Advaita, because it is saying that there is Brahman and there is only that, there is nothing else. But why we have to go to any other thing than that? It is the audience, target audience. Who is the target audience? Target audience is Jiva. It is talking to the individual self. The book is talking to the individual self. Okay, so if the individual self is the audience and the Brahman is the content of the book, already there is Dvaita. There are two different things. How can you say that there is Advaita? Then it is we are able to learn that if there is Brahman only, what is Jignasa there? What is the zeal to know? The desire to know. Who has this desire to know? The desire to know is in the audience, the reader, who is Jiva. Jiva is doing the Jignasa. Why should he do Jignasa at all? It is the Jiva is doing Jignasa, the individual self is doing Jignasa because there is a bondage. To get rid of the bondage, he is doing the Jignasa. What is bondage? If there is Jiva and if there is Brahman, what is the bondage doing? The bondage is removing the difference between the Jiva and Brahman. The removal of bondage removes the bondage between Jiva and Brahman. So that is the reason Jignasa is being done. So all these different ideas of who is the target audience, what is the content, what is the benefit, how it is being brought out in the book. If you see all these elements within the first sutra itself, then you are already able to understand that there is Advaita being mentioned here. Actually, towards the end, he comes back to the first sutra in his talk. He says that one could argue that all these ideas you are bringing from your own interpretation, because your Bhashyakara, your Shankaracharya has brought Advaita Vedanta into it. That is why you are interpreting every one of these words, Atha, Ataha, Brahman and Jignasa. All the words you are interpreting from an Advaita point of view, one could argue. But towards the end of his talk, Acharya ji was saying, after explaining from various sutras and the final one sutra from the fourth chapter, he was saying, he was raising his own hypothetical objection and saying that, okay, now I understand. All the different sutras have brought out Advaita Vedanta. You were able to bring out very well. But how did you do that in the first sutra itself? Athato Brahma Jignasa itself, one could say. Then towards the end of his talk, he was saying that that is the way books are written. It is called Pratipadana. There is a pratigna done. Books are always written in such a way that what is elaborated in the later portion of the book as a concise form, as a summary form, it is given in the first sutra. So my bringing out Advaita Vedanta or my viewing Advaita Vedanta in the first sutra itself is justified on the basis of my finding and showing Advaita Vedanta in the later sutras. That is what he was in the end, towards the end of his talk, he was saying, and he was justifying the bringing out of Advaita Vedanta from the first sutra on the basis of how he brought out Advaita Vedanta from the later sutras. And for his bringing out Advaita Vedanta from the later sutras, from the first sutra, from Adhato Brahma Jignasa, he was relying on some specific sutras. Most of his time he spent on
the first chapter and to some extent in the second chapter. And from the fourth chapter, he picked up only one of the sutras. Third chapter was not covered here. This kind of picking up specific sutras had to be done for the paucity of time. This is a very short talk. So only specific sutras had to be picked up. So he picked up only some specific sutras, and there he was showing that the sutra itself is actually giving us the Advaita Vedantic purport. For that, he was picking up some sutras where, for example, sutra itself says that you are doing this jignasa. But one sutra, for example, is Pratigna Avirodhat. And then the sutra itself is Pratigna Avirodha. What is Pratigna Avirodha? Pratigna, in the beginning itself, Pratigna is done by the Sutrakara. So the sutra itself is taking you, in the first chapter itself, the sutra itself is taking you to that. And there is another sutra, Pratigna Siddher Lingam Asmartatha. It is saying Pratigna Siddhi is already there. Pratigna is already becoming successful. Pratigna is being achieved. And for that, the immediately following sutra says, Utkamishyata evam bhavaditi audulomaha. And then there is another opinion, audulomaha, audulomihi is one opinion. Auduloma is a person. So that opinion is given. So from in the beginning itself, actually, he mentioned a particular sutra where Vamadeva is mentioned. Vamadeva is the person. But this sutra is a later sutra. Shastra Drishtya tu Upadesho Vamadevavat is the sutra that is chosen. So all this is being done Shastra Drishtya tu Upadeshaha. So this is being done for Shastra purpose, and it is being done as in the case of Vamadeva. How there is a Shruti which is quoted where Indra is saying that I am Brahman only. So how do you understand that he is saying I am Brahman only? That to establish that this sutra, Shastra Drishtya tu Upadesho Vamadevavat, is brought. So like that, different opinions are collected by Sutrakara, and in the process of collecting opinions, all these Audulomaha, Katra Kushnyaha, all these people are brought into discussion. So as part of that, this sutra, Avatishteriti Kashakritsnyaha, is the sutra in the first chapter, and Prakritischa Pratigna Drushta Antan Aparodhat, that sutra. All these sutras, one after the other, he mentioned, and he showed how already Advaita Vedanta is being mentioned. And from there, he goes to sutras like how Jagat is already mentioned, and how the Ananyatva, non-difference between Jagat and Jiva is brought. Like all the Shastra discussions, there is this discussion about what is Ananyatva.
the very word Ananyatva is in detail discussed. We cannot go into all those details of how the etymology of the word Ananyatva is discussed, and non-difference is brought out from the etymology of the word Ananyatva by Acharya. But by showing various sutras from the first chapter and the fourth Adhikarana, he shows that in the fourth Adhikarana of the first chapter itself, there is the evidence that the non-difference between Jagat and Jiva, Jagat and Brahman, and Jiva and Brahman are already established by Sutrakara himself. It is not being imposed by the Bhashyakara. The sutra itself is taking you to those aspects is shown. And by doing that with respect to some sutras in the second chapter also, he argues that already this is, there are statements where there is no other go than accepting that it is actually Advaita Vedanta only that is being instructed from the sutras. To conclude his discussion, he goes to the fourth chapter, and in the fourth chapter, this sutra, Atmeti tu upagachanti grahyanti cha, that sutra is very clearly, very explicitly, it is talking about Atmeti. So all the other expressions in the Shruti, like Tattvamasi and all that, they too have the same thing. But here, the sutra itself is directly saying that there is only one Atman, and that is how you have to understand Atma iti tu upagachanti grahyanti cha. It is very clearly mentioned here in the sutra, which is the fourth chapter, first Adhikarana, third sutra. Atmeti tu upagachanti grahyanti cha, by showing that here also, apart from the sutras which are talking about Utkranti, etc., in the second chapter, where directly all the passing of the jiva from one stage to the other, it is argued that they are all just impressions. They are not true. The sutra itself is saying, we are not imposing that meaning there. The word itself, Utkranti Gatyagati Nam, is the sutra, the second chapter, third Adhikarana, 20th sutra. It is already telling us that, and if you go to the later sutras gradually, it is already saying that all that is experiencing different stages of the jiva is all just an illusion. So finally, to conclude, or to put the English idiom as the final nail, it is Atmeti tu upagachanti grahyanti cha, is the final sutra where it is very clearly mentioned that all this is being understood, grasped, comprehended, and realized as Atman only. So by coming to that sutra, Acharya shows very clearly that sutras themselves are already giving Advaita Vedanta. So there, in the conclusion, he was also saying that like in Upanishads, there are statements like Tattvamasi, or like in Bhagavad Gita, Kshetrajñāpi Mam Vidhi. That statement is there. Just as that, here in sutras also, in the original text itself, there is Advaita Vedanta. So by showing all that, after showing all that, he comes back to the first sutra and says that that is why the first sutra has to be interpreted in the light of the later sutras. The way we have shown that all the later sutras also have the Advaita Vedanta only. For that reason only, the first sutra has to be understood from
that perspective. That is Pratipadana way. The Pratignya is done in the first sutra. So that is the argument he gives towards the end of his talk, and very clearly brings out that sutras themselves have Advaita Vedanta. It is not imposed by the Bhashyakar. Thank you so much, Dr. Nagaraj, for so succinctly translating these beautiful verses for us. Viewers, we have many more programs in this Festival of Oneness. Today evening at 7 p.m. India time, we have the topic exploring the crucial role of Nyaya and Mimamsa in understanding Vedanta. This is by Dr. J. Srinivas. So please do log in and attend to this session. Before closing the session, I'd like to say a prayer. Om Sarvesham Swastir Sarvesham Shantir Sarvesham Purnam Sarvesham Mangalam Sarve Bhavantu Sukhinah, Sarve Santu Niramayaha, Sarve Bhadrani Pashyantu, Ma Kaschid Dukha Bhag Bhavet. Om Shanti Shanti Shanti. Thank you very much and see you in the evening.